Hello guys, how are you? This is Raghuram. Welcome to SAP Material Management S4 HANA series. Let's see what we covered in last class. Already we have covered definition, what is the definition of SAP and what are the modules in SAP, difference between functional modules as well as technical modules, and we have covered enterprise structure concept. Not yet practically, we have covered only theoretically. We will do practical session also in upcoming sessions. So yesterday we discussed about what is the syllabus of SAP MM. Today I would like to introduce what are the servers in SAP. Servers. Let's see here. Okay. If you have any doubts, you can contact freely in Instagram. My ID Raghuram Talks, and if you don't have any Instagram account, you can contact directly with email, that is raghu.ram.y.16@gmail.com. So today our topic is servers in SAP. This is our agenda. I can bold and center line and text 15. Okay. Servers. Actually, SAP has 3 servers. First one is development server. Second one is quality server, is nothing but testing server. Bracket I mentioned in testing server. And the third one is production server. Production server. These 3 are mainly servers in SAP. Most important servers: development server, quality server, and production server. These are very important. If you go to interview now, it might be online or offline. Compulsory they will ask about what are the servers. If you are MM guy, or if you are from FICO, PP, any module, they will ask about what are the servers in SAP. As a consultant, you have to know about servers. First one, development server. What is development servers? Name itself defining development. Development means customizing. What is the development server means? Customizing. Here I am mentioning bracket here, customization. Customization. What is customization? Means it might be creation of plant, company code, different things based on the client's requirement. Based on the client requirements, we will do customizations. Like, for example, assume you have created a company code with the number of 1000. For example, that is a company of ABC company. The company code is 1000 and plant code is 1010. Currently the company has only one plant. Remember here I am giving example. Here we can see, for example, development server. Here ABC company is there.
one ABC company is there. Company code is, I am mentioning shortcuts. Company code, C code means company code. Company code is 1000, as well as plant code is 1010. అండర్స్టూడ్ నా? సో తెలుగు వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మెయిన్ మనకి 3 సర్వర్స్ అయితే ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ సర్వరు, క్వాలిటీ సర్వరు, ప్రొడక్షన్ సర్వరు. ఈ 3 సర్వర్లు కూడా మన ఎస్ఏపిలో ఇంపార్టెంట్ అయిన సర్వర్ అనమాట. మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా, వాటిని టెస్ట్ చేయాలన్నా, ప్రొడక్షన్లోకి వాటిని రిలీజ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఈ సర్వర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ కస్టమైజేషన్ అనమాట. క్లయింట్కి సంబంధించి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనమైతే ఏమైతే కస్టమైజ్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటారనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఏబీసీ కంపెనీ కోడ్ తీసుకున్నాము. దాని కంపెనీ కోడ్ 1000, ప్లాంట్ వచ్చి 1010. ఇదే నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పాను. సో now what we will do, our plant code is 1010. Assume the company wants to build the new plant with the code of 1020. అంటే కంపెనీ ఏమనుకుంటుందంటే వేరే ప్లాన్ పెట్టాలనుకుంటుంది, దాని పేరు 1020. సో హియర్ కంపెనీ డిసైడెడ్ టు build a new plant in different location or same location. Means for suppose this plant is in Bangalore. So this plant in Bangalore, company code, the plant is in Bangalore. Suppose this plant is belongs to Bangalore, and next 1020 plant is belongs to Tamil Nadu. Suppose Tamil Nadu. So your company decided build a new plant in Tamil Nadu. So what we will do, first client inform to consultant team. Consultants means who are customizing the servers or who are helping the end users is nothing but consultants. So what they will do, first clients means who are using the software means SAP software, who are using in this plant. Some end users is there. ఇక్కడ మనకి end users ఉంటారన్నమాట. ఆల్రెడీ కంపెనీలో మనకి end users అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ ఎస్ఏపి సర్వర్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, కొత్తగా మనం తమిళనాడులో ఒక ప్లాన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, ఆల్రెడీ బెంగళూరులో ఉంది. సో కొత్తగా ప్లాన్ పెట్టాలంటే ఎస్ఏపిలో మనకి కొత్తగా ప్లాంట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. అది ఎండ్ యూజర్స్ చేయరు, కన్సల్టెంట్స్ చేస్తారు. కన్సల్టెంట్స్ అంటే మనమే. అంటే కన్సల్టెంట్, నేర్చుకునేటోళ్ళు, ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకునేటోళ్ళు, ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్, పీపీకి పీపీ, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కన్సల్టెంట్స్ ఇలా ఉంటారు. మనం ఎండ్ యూజర్కి ట్రైన్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వాడాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది, యూఏటి. ఆ టెస్ట్ అనేది వాళ్ళతో చేపించి మనకి కస్టమైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి తగ్గినట్టుగా చేసి ఇవ్వడమే మన బాధ్యత. దట్ ఈజ్ అవర్ వర్క్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే ఈ ప్లాంట్ అనేది వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఆల్రెడీ బెంగళూరులో ఒక ప్లాంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ తమిళనాడు. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎండ్ యూజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో, అంటే దీన్ని ఏమన్నా టికెట్స్ అంటారు. టికెట్స్ నథింగ్ బట్ టికెట్స్. రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టికెట్స్. టెక్నికల్ వర్డ్స్లో మీకు చెప్పాలంటే టికెట్స్. ఆ టికెట్ని మనం సాల్వ్ చేసి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తారు. ఆ టెంప్లెట్స్ తీసుకుని వాళ్ళ ప్లాంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి,
ఏ లొకేషన్లో పెట్టాలి, దానికి ఏ నెంబర్ పెట్టాలి అనేది వాళ్ళ టెంప్లెట్స్లో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ బట్టి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా మనమైతే కస్టమైజేషన్ చేయడమే అవర్ డ్యూటీ అనమాట యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా. నాట్ ఓన్లీ ప్లాంట్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎర్రర్స్, లైక్ వెండర్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి, నెంబర్ జనరేట్ అవ్వవు. అప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు టికెట్ రేస్ చేశారు అంటే మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. మన టికెట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి, P1, P2, P3, P4 అని చెప్పి. అంటే విఐపి త్వరగా సాల్వ్ చేయాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని టికెట్స్కి 1 డేనే టైం ఉంటుంది, కొన్ని టికెట్స్కి 4 డేస్ అలా టైం ఉంటుంది. ప్రయారిటీస్ కూడా దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కస్టమైజేషన్ సర్వర్. ఈ ప్లాంట్ ఇక్కడ జనరేట్ చేయాలంటే, క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి వచ్చిన టెంప్లెట్, మన క్లయింట్ ద్వారా వచ్చిన టెంప్లెట్ అనేది మనం తీసుకుని, క్లయింట్స్ అంటే ఎవరని మీరు అనుకోవచ్చు, మనం ఎవరికైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, ఎవరైతే మన సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ బిజినెస్లో, వాళ్ళే మన క్లయింట్స్, వాళ్ళే మన ఎండ్ యూజర్స్ అని కూడా పిలుస్తుంటాం. ఓకేనా? సో హియర్ వీ కెన్ సీ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ వి క్రియేటెడ్ 1020. వాళ్ళ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని మనం ఆల్రెడీ ప్లాంట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. క్రియేట్ చేసాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుందంటే, ఇది ఎక్కడ చేస్తామంటే క్రియేషన్ అనేది డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఆ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో చేసేయండి. ఇది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే మన దగ్గర ఉండే సర్వర్, అంటే కన్సల్టెంట్లు యూజ్ చేసే సర్వర్ ఇది. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, కన్సల్టెంట్ సర్వర్. కన్సల్టెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మనకి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు అనేది ఇష్యూ సాల్వ్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్కి సపోర్ట్గా ఉంటారనమాట. అది కన్సల్టెంట్ల యొక్క పని. సో ఫస్ట్ ఈ ప్లాంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా వచ్చిన ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో క్రియేట్ చేయరు. ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో దాన్ని క్రియేట్ చేసి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసుకొని, మనకి ప్రతి క్లయింట్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. సపోజ్ అంటే నువ్వు అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, సపోజ్ నీది ఏబీసీ కంపెనీ అలా అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నీకు నెంబర్ ఉంటుంది, పక్కన నీకు ఒక పేరు ఉంటుంది. ఆ క్లయింట్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఆ క్లయింట్ పేరు యూజ్ చేసుకుని, ఆ నెంబర్ యూజ్ చేసుకుని నీ సర్వర్ని ఓపెన్ చేసుకుని వాళ్ళు చేసిన ప్రీవియస్ డేటా అంతా దాంట్లో ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ సర్వర్లో, అంటే నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ఈ యొక్క ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ శాంపుల్గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు కన్సల్టెంట్స్. ఎండ్ యూజర్ దగ్గర రిక్వెస్ట్ తీసుకుని ఆ వచ్చిన టికెట్ని తీసుకుని ఇక్కడ మన డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో దాన్ని డెవలప్ చేసి చూస్తారు అన్నీ ఓకేనా. ఓకే, డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ఇది ఓకే అయిపోయాక దీన్ని క్వాలిటీ సర్వర్కి పంపిస్తారు. క్వాలిటీ సర్వర్ అంటే టెస్టింగ్ సర్వర్. క్వాలిటీ సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెస్టింగ్ సర్వర్. టెస్టింగ్ సర్వర్లో వాట్ ది విల్ డూ, టెస్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. కొన్ని రకాల టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఆ టెస్ట్లన్నింటికి ఇది ఓకేనా కాదా అని చూశాక దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట. సో డెవలప్మెంట్ చేశాక, క్వాలిటీలో చెక్ చేశాక, అప్పుడు ఓకే అనిపిస్తే, అంతా ఓకే అన్నాక ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి మనకి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మన సర్వర్లో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ సర్వర్ అంటే టెస్ట్ చేయడానికి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే కస్టమైజేషన్స్ చేయడానికి కన్సల్టెంట్స్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే మన డైలీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ కోసం మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఎండ్ యూజర్స్ వాడే సర్వర్. ఎండ్ యూజర్స్ సర్వర్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ వేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ యూజర్ సర్వర్. డైరెక్ట్గా మీకు 30 ఇక్కడ 1020 అనేది తీసుకొచ్చి ఈ సర్వర్లో క్రియేట్ చేశారనుకోండి,
మనకి డైలీ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి వెంటనే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చాయంటే సర్వర్ అయితే పనిచేయదు, మధ్యలో ఆగిపోద్ది. ఇంకా ఆ రోజు చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆగిపోతాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఏదైనా క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ టెంప్లెట్ని బాగా చూసి వాళ్ళకి ఏం కస్టమైజేషన్స్ కావాలనేది ఫస్ట్ మనం ఆలోచించి, తర్వాత దాన్ని టీం వర్క్ చేసి తర్వాత డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో దాన్ని డెవలప్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ అంతా ఓకే అనుకున్నాక డైరెక్ట్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్లోకి వేసేయకూడదు. ఎందుకంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు నీకు చేసినప్పుడు బాగానే వచ్చింది, తర్వాత నెంబర్ రేంజ్ అనేది అక్కడ లేదు. సపోజు ఎగ్జాంపుల్ నీకు 1 to 10 వరకు నెంబర్స్ అనేది క్రియేట్ చేసావు, నువ్వు డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ఉండగా 9 నెంబర్స్ వరకు చెక్ చేస్తావు, అయిపోయింది. ఇంక 1 నెంబరే ఉంది. ఆ 1 నెంబర్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డైరెక్ట్గా ఇస్తావు అనుకో, ఆ 1 నెంబర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశాక ఆ నెంబర్ అయిపోద్ది, నెక్స్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇంకా. ఎందుకంటే 9 నెంబర్స్ నువ్వు వాడేసావు, 10th నెంబర్ వీళ్ళు వాడేశారు, నెంబర్స్ అయిపోయినాయి. అలా కాకుండా నువ్వు టెస్ట్ కేసులో వేసి ఈ సర్వర్లో ఎన్నిసార్లు మనం టెస్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దీనికి మళ్ళీ సెపరేట్ టీం ఉంటుంది టెస్టింగ్ సంబంధించి, వాళ్ళు దీన్ని టెస్ట్ చేస్తారనమాట. అప్పుడు ఓకే అనిపించాక మనకి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అంతా ఓకే నో ప్రాబ్లం అన్నాక మాత్రమే ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి మనం దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంతేగాని డెవలప్మెంట్లో ఓకే అయిపోయింది అనుకుని మీరు టెస్ట్ సర్వర్ ఇవ్వకుండా ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో కానీ దాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి చేశారంటే గోవిందా ఏముండదు అనమాట అక్కడ. సో ఇది మనకి రియల్ టైంలో జరిగే సినారియో. సో టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వరు, ప్రొడక్షన్ సర్వరు, క్వాలిటీ సర్వరు అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వరు. ఈ 3 సర్వర్స్ అయితే మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవ్రీ కన్సల్టెంట్ మస్ట్ నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ 3 types of servers. Development server is nothing but customization server. This is used for doing customizations. This is only for consultant server. Consultants will do customizations in this development server. This is the definition of development servers. Quality server is used for testing purpose. Once we done developments, after we will do in quality testing. After that we will move the production server, move into production server. Production server end users is there, they will use everything is fine, work will be done. ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి ఇచ్చేసాక లాస్ట్లో ఏం జరుగుద్దంటే, ఎవరైతే కన్సల్టెంట్ ఉన్నారో ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్కి యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ అంటారనమాట. దాన్ని UAT, యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్. ఇది ఖచ్చితంగా చేపిస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు టెస్ట్ చేసేసి మనకు ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో వేస్తారు దాన్ని, అది వర్క్ అయిపోతుంది. మరి ఇక్కడ ఎవరికి మీరు అక్కడ సాక్ష్యం ఎవరు అంటే, మీకు ఎవరు అక్కడ షూరిటీ అంటే మీరు చేశారు ఇది ఓకే అయిపోయింది అని చెప్పి టికెట్ క్లోజ్ చేయాలంటే పలానా పర్సన్ దగ్గర మీరు అథరైజ్డ్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి. అంటే వీడియో రికార్డ్ అనేది చేసుకుంటారనమాట. ఎలా అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు, వాళ్ళు కూడా చెక్ చేసుకుని ఓకే అన్నట్టు, ఓకే అయిపోయాక అది ఒక మీకు ప్రూఫ్ అనమాట. అంటే నేను చెప్పాను, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి ఆ టికెట్ అప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది. UAT, యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ లేకుండా మనం ఏ టికెట్ క్లోజ్ చేయడానికి ఉండదు. అక్కడ ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో మేనేజర్ కానీ, జూనియర్ మేనేజర్ కానీ, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ, ఎవరైనా కానీ అక్కడ ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రాబ్లం రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఆ టీంలో వాళ్ళకి మనం ఇది చూపించి, ఇదిగో మేము క్రియేట్ చేసాము, నెంబర్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో కూడా చేయించాకనే ఆ టికెట్ క్లోజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో ఆఫ్ SAP consultants. So I hope all are doing well. అందరికీ బాగానే అర్థమైందని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎవరికైనా SAPలో డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన అకౌంట్ ఉంది, దాంట్లో DM చేయండి. ఆర్ఎల్స్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. మీరు ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి మీ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో
ఆ ప్రాబ్లం అనేది మెయిల్ చేసి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. సో నేను బేసిక్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవైతే చెప్పాను. సో ద లాస్ట్ పాయింట్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, చాలామంది ఎస్ఏపీ నేర్చుకునే వాళ్ళు అన్న శాప్ అని పిలుస్తూ ఉంటున్నారు ఎస్ఏపీని. సో డోంట్ కాల్ శాప్. వై? బికాస్ ఎస్ఏపీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1972 in Germany. In the Germany, the real meaning of SAP is like pig. So don't call like SAP. SAP means pig in Germany. So it was founded in Germany, na? So don't call like SAP. So SAP, Systems Application Product in Data Processing. సో టుడే అయితే ఇంతవరకే మీ క్లాస్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను విత్ సర్వర్తో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఆ సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా నేను మీకైతే చెప్తాను. అలాగే ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో నేర్చుకోవడానికి టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా అయితే కాంటాక్ట్ అయిపోండి. ఒకవేళ మీరు ఎస్ఏపీ కాదనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి దయచేసి. వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. యూట్యూబ్ మొత్తం వెతికినా మీకు ఇలాంటి కంటెంట్ ఖచ్చితంగా అయితే దొరకదు. ఒకవేళ మీకు దొరికినట్టయితే ఖచ్చితంగా నాకు ట్యాగ్ చేయండి. టుడే క్లాస్ ఇంతే. ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళైతే కామెంట్ చేసి, డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. Bye.